السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدكم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوركم وترككم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلموا عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العليم. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Yesterday and the previous days we talked about the previous verses from Quran. Today from verses 8 to 20, Allah says something about the unbelievers. They didn't believe Allah, but they say we believe Allah. The main concept is about the unbelievers. Verses 8 says, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Allah says in His Quran, and yet among men
there are those who say we believe in Allah and the last day, but in reality they are not believers. In Tamil, இன்னும் மனிதர்களில் நாங்கள் அல்லாஹ்வின் மீதும் இறுதி தீர்ப்பு நாளின் மீதும் ஈமான் நம்பிக்கை கொள்கிறோம் என்று கூறுவோரும் இருக்கின்றனர். ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டோர் அல்லர் என்று அல்லாஹ் தன்னுடைய 8வது வசனத்திலே குறிப்பிடுகிறான். இந்த அல்-பக்ராவினுடைய அத்தியாயத்தில் முதல் 5 வசனங்களில் நம்பிக்கையாளர்களை பற்றி அல்லாஹ் குறிப்பிட்டான். the believers, ஈமான் கொண்டவர்கள், பயபக்தியுடையவர்களை பற்றி அல்லாஹ் குறிப்பிட்டான். அடுத்த 2 வசனங்களில் 7 மற்றும் 8 ஆகிய 6 மற்றும் 7 என்ற 2 வசனங்களில் இறை மறுப்பாளர்களை பற்றி அல்லாஹ் குறிப்பிட்டான். அவர்களுக்கு நீங்கள் எச்சரிப்பதும் எச்சரிக்காமல் இருப்பதும் அவர்களுக்கு சமமே, அவங்க நம்பிக்கை கொள்ள மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் அந்த 2 வசனங்கள்ல பேசணும். அடுத்து திருக்குரானுடைய அல்-பக்ரானுடைய அத்தியாயத்துல 8வது வசனத்திலிருந்து 20வது வசனம் வரைக்கும் அல்லாஹ் இந்த நயவஞ்சகர்களை பற்றி பேசுகிறான். முனாஃபிக்குகள், நயவஞ்சகர்கள், அவர்கள் தொழுகையாளிகளாக இருப்பார்கள். இறை மறுப்பாளர்கள் என்பவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு சம்பந்தம் இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள். இந்த நயவஞ்சகர்கள் என்பவர்கள் ஈமான் கொண்டவர்களாக தான் இருப்பார்கள். ஈமான் கொள்ளுகிறோம் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்களே தவிர அவர்கள் ஈமான் கொண்டோர்கள் அல்லர் என்பதை அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறையில் சொல்லுகிறான். வமினன்னாசி மையக்கூலு ஆமன்னா பில்லாஹி வபில் யௌமில் ஆஹிரி வமா ஹும் பிமுக்மினீன். And yet among men there are those who say we believe in Allah and the last day, but in reality they are not believers. Allah says in His Quran. The next ayat, yukhadi'una Allah walladheena amanu wama yakhta'una illa anfusahum wama yash'urun. Verses 9 says, by saying this they intend to deceive Allah and those who believe in faith, but they are really only deceiving themselves. However, they did not realize this. இந்த 9வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்று பார்த்தால், இவ்வாறு கூறி, எவ்வாறு அல்லாஹ்வை நாங்கள் நம்புகிறோம் என்று கூறி, இவ்வாறு கூறி அவர்கள் அல்லாஹ்வையும் ஈமான் இறை நம்பிக்கை கொண்டோரையும் ஏமாற்ற நினைக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் உண்மையில் தம்மை தாமே ஏமாற்றிக் கொள்கிறார்களே தவிர வேறில்லை. எனினும் அவர்கள் இதை உணர்ந்து கொள்ளவில்லை. அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் அல்லாஹ் நம்மை கவனிக்கவில்லை, அல்லாஹ் நம்மளை பார்க்கவில்லை என்ற எண்ணத்தில் அவர்கள் ஈமான் கொண்டவர்களோடு கலந்திருக்கும் பொழுது அவர்கள் நாங்கள் அல்லாஹ்வை நம்புகிறோம், they intend to deceive Allah and those who believe in faith, நாங்கள் அல்லாஹ்வையும் அந்த இறுதி நாளையும் நம்புகிறோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் but they are really only deceiving themselves. இவ்வாறு சொல்லிக்கொண்டு அவர்கள் அவர்களையே ஏமாற்றிக் கொள்ளுகிறார்கள். அதனால் ஏற்படக்கூடிய அந்த தண்டனைகளை பற்றி அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை. they didn't realize this அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் தன்னுடைய 9வது வசனத்தில் சொல்லுகிறான். மேலும் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான், ஃபீ குலூபிஹிம் மரதுன் ஃபஸாதஹும் அல்லாஹு மரதா வலஹும் அதாபுன் அலீமுன் பிமா கானு யக்திபூன். there is a disease in their hearts. There is a disease in their hearts and Allah has made that disease worse for them. And because of their lying there, there is a painful torment for them. அல்லாஹ் தன்னுடைய 10வது வசனத்தில் சொல்லுகிறான், அவர்களுடைய இதயங்களில் ஒரு நோய் உள்ளது. there is a disease in their hearts. அல்லாஹ் அந்த நோயை அவர்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக்கி விட்டான். Allah has made the disease worse for them. கொஞ்சமா தான் இருந்தது, இன்னும் அதிகமாயிடுச்சு. இந்த நோய்ங்கிறது அங்க வரக்கூடிய நோய் இல்லை, அந்த ஈமான் நம்பிக்கை இல்லாத தனம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விளக்க உரை தரக்கூடிய பேரறிஞர்கள் அதனை பற்றி சொல்லுகிறார்கள். மேலும் அவர்கள் பொய்யும் சொல்லும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு துன்பம் தரும் வேதனையும் உண்டு. பிகாஸ் ஆஃப் their lying there is a painful torment for them. அவர்களுடைய இதயங்களில் நோய் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் சொல்றான். இங்க நோய் அப்படிங்கிறது வேறு ஏதாவது கடினமான நோய் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. மார்க்க அறிஞர்களுடைய விளக்கத்தின்படி அந்த நோய் என்பது அல்லாஹ்வை நம்புகிறோம் என்று அவர்கள் தவறாக சொல்லிக் கொண்டு அலைகிறார்களே அந்த நோய், அந்த நயவஞ்சகத்தனமான நோய் அது இருக்கிறது. அது மேலும் மேலும் அவர்களுக்கு நாம் அதிகப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் சொல்லுகிறான். இதனால் அவர்களுக்கு கடுமையான பிகாஸ் ஆஃப் தேர் லையிங், அவங்க பொய் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால
there is a painful torment for them அப்படின்னு சொல்லி, டார்மெண்ட்னா துன்பம், அவர்களுக்கு கடுமையான பெயின்ஃபுல் டார்மெண்ட், கடுமையான துன்பம் அவர்களுக்கு காத்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய 10வது வசனத்துல அல்லாஹ் தெளிவுபடுத்துகிறான். மேலும் 11வது வைதா கீல லகும் லா துஃப்ஸிது ஃபில் அர்தி காலு இன்னமா நஹ்னு முஸ்லிகூன் அலா இன்னஹும் ஹுமுல் முஃப்ஸிதூன வலாக்கின் லா யஷ்உரூன். when it is said to them, make not confusion on earth, they say surely we are not the pacifist. Allah says that, O Prophet Muhammad, if you say to them, make not confusion on earth, they say surely we are the pacifist. பூமியில் குழப்பத்தை உண்டாக்காதீர்கள் என்று அவர்களிடம் சொல்லப்பட்டால் நிச்சயமாக நாங்கள் தான் சமாதானவாதிகள் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். இது மாதிரி சொல்லி நீங்க குழப்பத்தை உண்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்களே, நீங்க இது போல குழப்பம் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள்ட்ட நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க, நாங்க தான் சமாதானவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லி. பாசிபிஸ்ட், PACIFIST, பாசிபிஸ்ட், பாசிபிஸ்ட்னா சமாதானவாதிகள், நாங்கள் தான் சமாதானவாதிகள் என்று அவர்கள் தங்களை தாங்களே கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அலா இன்னஹும் ஹுமுல் முஃப்ஸிதூன வலாக்கின் லா யஷ்உரூன். Indeed, they are the ones who cause confusion, but they don't realize these. நிச்சயமாக அவர்கள் தாம் குழப்பம் உண்டாக்குபவர்கள், ஆனால் அவர்கள் இதை உணர்கிறார்கள் இல்லை. அவங்க தான் இந்த குழப்பத்தை உண்டாக்குபவர்கள். இப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால அவங்க அதை உணர்கிறது இல்லை. நாம தான் குழப்பம் உண்டாக்குறோம், எல்லாம் நம்மளை பார்க்கல, எல்லாம் எங்க பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டு, எல்லாம் அப்படி பார்த்து என்னதான் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன். இந்த கன்ஃபியூஷன்ல இவங்க இங்க இருக்கும் பொழுது இவர்களோடு, அதாவது ஈமான் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பவர்களோடு இருக்கும் பொழுது அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் நாங்கள் முற்றிலுமாக அல்லாஹ்வை நம்புகிறோம் என்று. அவர்கள் ஈமான் இல்ல இறை மறுப்பாளர்களோடு இருக்கும் பொழுது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், நாங்கள் நாங்க நம்பலாம் இல்ல, அவங்கள்ட்ட சும்மா சொன்னோம், அப்படி சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களையே ஏமாற்றிக் கொள்ளுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறைகளை சொல்லுகிறான். மேலும் சொல்லுகிறான், இது கீழலகும் இதா கீழலகும் ஆமினு கமா ஆமனன் நாசு காலு அனுக்மினு கமா ஆமன சுபஹா அலா இன்னஹும் ஹுமுல் முஃப்ஸிதூன வலாக்கின் லா யஷ்உரூன். when it is said to them believe as the others believe, they say shall we believe as the fools believe? Not so, surely they are fools, yet they do not know their ignorance. When it is said to them, believe as the others believe, they say shall we believe as the fools? Shall we believe as the fools? அவர்களிடம் மற்ற மனிதர்கள் ஈமான் கொண்டது போன்று நீங்களும் ஈமான் கொள்ளுங்கள் என்று அவர்களிடம் சொல்லப்பட்டால், மூடர்கள் ஈமான் கொண்டதை போன்று நாங்களும் ஈமான் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டுமா என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். அப்படியல்ல, நிச்சயமாக இப்படி கூறுபவர்களே மூடர்கள், ஆயினும் தம் மடமையை இவர்கள் அறிவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் சொல்றான். அவங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு நீங்க ஈமான் கொள்ளுங்க, உறுதியா இருங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அவங்கள்ட்ட சொன்னீங்கன்னா, அதாவது காஃபிர்களோடு இருக்கும் பொழுது மூடர்கள் ஈமான் கொண்டதை போன்று நாங்களும் ஈமான் கொள்ள வேண்டுமா என்று அவர்கள் கேட்கிறார்கள். நிச்சயமாக அவர்கள்தான் மடமைவாதிகள், அவர்கள்தான் மடமைவாதிகள். அவர்கள் நீங்கள் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்தாலும் எச்சரிக்காமல் இருப்பதும் அவர்களுக்கு சமமே அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் இதை அறிஞ்சவங்க கிடையாது. அந்த மடமையை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை. இப்படி பண்றோமே, இதனால நமக்கு பாதிப்பு வரும் அப்படிங்கறது அவங்க அறிந்து கொள்ளவில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இதான் லகுல்லதீன ஆமனு காலு ஆமன்னா வ இதா கலவு ஷயாத்தினிஹிம் காலு இன்னமா நஹ்னு முஸ்தக்ஸிவூன். When they meet those who believe, they say we believe, but when they are alone with their evil ones, they say we are really with you. We were only jesting. Jestingனா அப்படியே கபடத்தாரி போடுறது, ஜோக் அடிக்கிறது, ஒரு அப்படியே மாறுபாடு செய்கிறது. இன்னும் இந்த போலியா இருக்கிறது, அதுதான் ஜஸ்டிங் சொல்லுவாங்க. இன்னும் இந்த போலி விசுவாசிகள் ஈமான் கொண்டிருப்போரை சந்திக்கும் பொழுது நாங்கள் ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம், we believe அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. யாரு? நம்பிக்கையாளர்களோடு இருக்கும் பொழுது. இந்த நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள், நயவஞ்சகர்கள் இருக்கும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்றாங்க? we believe அல்லாஹ், நாங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளுகிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அவர்களுடைய தலைவர்களாகிய சைத்தான்களுடன் தங்கி இருக்கும் பொழுது
நிச்சயமாக நாங்கள் உங்களுடன் தான் இருக்கிறோம், நிச்சயமாக நாங்கள் அவர்களை பரிகாசம் செய்பவர்களாகவே இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. When they are alone with their evil ones, here we may take a Satan, evil ones, they say we are really with you அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஷைத்தான்களோடு இருக்கும் பொழுது அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி we were only jesting, நாங்கள் அவர்களை பரிகாசம் செய்தோம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நம்பிக்கையாளர்களை பற்றி இந்த நயவஞ்சகர்கள் குறிப்பிடுவதாக திருக்குரான் பேசுகிறார். அதற்கு உதாரணங்கள் சொல்லும் பொழுது, இவர்கள் தான் நேர்வழிக்கு பதிலாக தவறான வழியை கொள்முதல் செய்து கொண்டவர்கள், இவர்களுடைய இந்த வியாபாரம் லாபம் தராது, மேலும் இவர்கள் நேர்வழி பெறுபவர்களும் அல்லர். இத்தகையோளுக்கு நீங்க என்ன உதாரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நெருப்பை மூட்டிய ஒருவனுடைய உதாரணத்தை போன்றது. அந்த நெருப்பு அவனை சுற்றிலும் ஒளி வீசிய பொழுது அல்லாஹ் அவர்களுடைய நல்ல ஒளி வீசி, ஒருத்தன் நெருப்பு மூட்டுறான், அந்த நெருப்பு அப்படியே தகதகன்னு எரியுது, அந்த வெளிச்சம் எல்லாம் நாலா பக்கமும் தெரியுது. அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் தன்னுடைய ஒளியை பறிச்சிடறான், கண்ணுடைய பார்வையை பறிச்சிடறான். அவர்கள் ஒளியை பறித்து விட்டான், இன்னும் பார்க்க முடியாத காரிருள் அவர்கள் விட்டு விட்டான். அந்த ஒளி இருக்குது, அதை வச்சு போய்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, டக்குன்னு கண்ணு போயிடுச்சு, என்ன பண்ண முடியும்? அல்லாஹ் கேட்கிறான். அவர்கள் செவிடர்களாக, ஊமையர்களாக, குருடர்களாக இருக்கின்றனர், எனவே அவர்கள் நேரான வழியின் பக்கம் மீள மாட்டார்கள். அவங்க சரியான இந்த உலக விஷயங்களை, உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அவங்க கண்ணை கொண்டு பார்க்கல. இது எப்படி நடக்குது, இது எப்படி முடியும், படைச்சவன் அப்படிங்கிறவன் ஒருத்தன் இல்லாமல் இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு தன்னுடைய கண்ணை கொண்டு அவர்கள் பார்க்கவில்லை. அதே போன்று தன்னுடைய செவியை கொண்டு அவர்கள் கேட்கவில்லை நல்ல கருத்துக்களை. ஆமா, இது உண்மைதானே, அவங்க சொல்றது சில பேர் விளங்கிக்க மாட்டாங்க. அப்ப கண்ணை கொண்டு, காதை கொண்டு இவர்கள் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, எதையுமே கேட்டுக்க மாட்டாங்க. ஊமையர்களாக எதையுமே நல்ல கருத்துக்களை பிறருக்கு சொல்ல மாட்டாங்க. எப்படி இருப்பாங்க இவங்க? என்ன செய்ய மாட்டாங்க, நேரான பக்கம் மீள மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறை குர்ஆன்ல சொல்றான். கஸய்யிபி மினஸ் ஸமாயி ஃபில் உலுமாத்து வரஅது வபரக் யஜ்அலூன அஸாபியஹும் ஃபி ஆதானிஹிம் மின ஸவாயிகி ஹதரல் மௌத் வல்லாஹு முஹீதும் பில் காஃபிரீன். இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தை அல்லாஹ் சொல்றான். காரிருளும் இடியும் மின்னலும் கொண்டு வானத்திலிருந்து கடுமழை கொட்டும், மேகம் இதில் அகப்பட்டு கொண்டோர் மரணத்திற்கு அஞ்சி இடியோசையினால் தங்கள் விரல்களில் தம் காதுகளை வைத்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் அல்லாஹ் எப்பொழுதும் இந்த காஃபிர்களை சூழ்ந்தவனாகவே இருக்கிறான். அம்மின்னல் அவர்களின் பார்வைகளை பறித்துவிட பார்க்கிறது. அம்மின்னலானது அவர்களுக்கு ஒளி தரும் பொழுதெல்லாம் அவர்கள் அதன் துணையினால் நடக்கிறார்கள். அவர்களை இருள் சூழ்ந்து கொள்ளும் பொழுது வழியறியாது நின்று விடுகிறார்கள். மேலும் அல்லாஹ் நாடினால் அவர்களுடைய கேள்வி புலனையும் பார்வைகளையும் போக்கி விடுவான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் எல்லாவற்றின் மீதும் பேராற்றல் உடையவன். இந்த மழையை வரவழைக்கிறவன், இந்த இடியை வரவழைக்கிறவன், நமக்கு உணவளிக்கிறவன், இயற்கை சீற்றங்களை கொண்டு வருபவன், இது எல்லாமே அல்லாஹ். கார் இருளுள்ள பெரிய பயங்கரமான இடி மின்னல், ஒரு இருட்டு, அதில் மாட்டிக்கிட்டோம். அங்கே நிற்கும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகுது, அந்த வெளிச்சத்தில் மின்னல் மின்னும் பொழுது கொஞ்சம் வெளிச்சம் தெரியும். அந்த வெளிச்சத்தில் அப்படி போகிறோம், திரும்பி பெரிய இருட்டாயிடுது. உடனே என்ன செஞ்சிடறோம், அஞ்சுக்கிட்டு அங்கே நிற்கிற மாரி ஆயிடுது. அப்போ அந்த இது மாதிரி நம்ம போடும் பொழுது அல்லாஹ் நாடவில்லை நம்மளுடைய பார்வைகளையோ இல்லை செவிப்புலன்களையோ பறித்து விட்டால் அங்கே என்ன நடக்கும்? பார்வைகள் எல்லாம் இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நடக்கும்? கேள்வி புலன்களையும் பார்வைகளையும் போக்கி விடுவான். நிச்சயமாக அல்லாஹ் எல்லாவற்றின் மீதும் பேராற்றல் உடையவன். அல்லாஹுடைய உதவி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நிச்சயமாக எந்த உதவியும் கிடைக்காது. அதனால நீங்கள் நயவஞ்சகத்தனமாக இந்த உலகத்தில் பிரவேசிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறை குர்ஆனின் மூலமாக நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறான். திருக்குர்ஆனை படிப்போம், திருக்குர்ஆனின் படி வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு எத்தனிப்போம். திருக்குர்ஆனில் உண்மைகள் இருக்கிறது, அந்த உண்மையை ஆராய்ந்து அதனுடைய அடிப்படையில் செயல்படுவதற்கு வல்ல ரஹ்மான் உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த உலக முஸ்லிம்களுக்கும் நல்லொருள் தருவானாக. ஆமீன் ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.